میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، تشریف لائے، اور 2 روز پہلے بھی وہ تشریف لائے تھے میری صحتیابی کے حوالے سے۔ تو ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اور ایک بڑے ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ اس شفقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ جن مسائل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یقیناً پاکستان 2-3 سالوں سے اس سے دوچار ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مرض تو آتے ہیں لیکن اس کی علاج کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جو لوگ قوم پر مسلط کیے گئے ہیں یا ان کو سلیکٹ کر کے قوم پر مسلط کیا گیا ہے وہ نااہل ثابت ہوئے ہیں، اور نااہلی کے بعد پھر ان نااہلوں کو سہارا دینا یہ اس سے بڑا ایک جرم ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے ان غلطیوں پر جو اس سے پہلے سرزد ہوئی ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ جماعتیں ہیں، چاہے وہ ہمارے عوام ہیں، چاہے وہ پبلک ہے، چاہے وہ نوجوان ہیں، کہ اب ہم نے کس طرح اپنے ملک کے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ ہم نے جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ظاہر ہے جی کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں قوم کے لیے، ملک کے لیے، ان کے رفاہ کے لیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دینی مدارس کے اندر بھی نقب لگائی، اور وہاں پر پہلے سے موجود جو ہمارے انسٹیٹیوشنز تھے اس کے مقابلے میں ڈمی قسم کے نئے بورڈز انہوں نے متعارف بھی کرا دیے، اور جبراً کوشش کی جا رہی ہے کہ مدارس کو ان کی طرف لے جایا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایشو تو یہ تھا کہ انسٹیٹیوشنز کی اصلاح کی جائے، ایشو یہ تھا کہ ان کو ایک قومی دھارے میں لایا جائے، اور اس پر مذاکرات بھی گزشتہ 10 سالوں سے 12 سالوں سے چل رہے تھے، لیکن یکدم سے ان کے صفوں کو میں توڑ پھوڑ پیدا کرنا، یہ آپ بتائیں کہ کیا یہ اصلاح کی نیت سے ہو سکتا تھا؟ میں جو کہتا تھا کہ یہ لوگ نیک نیت نہیں ہیں، تو نتیجہ سامنے آ گیا کہ کس طرح بدنیتی کے ساتھ وہ ملک کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہے ہیں۔ وقف املاک کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، یہ سرے سے قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ سرے سے پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، یہ سرے سے پاکستان کے اندر دیے ہوئے انسانی اور بنیادی حقوق کی نفی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ اس کے شرعی تعین، آئینی تعین، قانونی تعین کے لیے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جائے، زبردستی ہمارے اوپر اس قسم کے قوانین مسلط نہ کیے جائیں، یہ فیصلے نہ کیے جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں پر ہم اس قسم کے داخلی خلفشار کا شکار ہیں اور قدم قدم پر ہم کنفیوژنز پیدا کر رہے ہیں اداروں کے اندر، چاہے وہ نجی ادارے ہوں چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، وہاں پر خطے کی جو صورتحال ہے اس میں بھی کوئی ہم ایسی جگہ نہیں کھڑے ہوئے کہ جو پاکستان کے استحکام کا سبب بن رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہم ہزار زبان سے کہیں کہ ہم اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم پرامن تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کشمیر کا سودا کر کے تو ہم اچھے تعلقات پہلے بھی قائم کر سکتے تھے۔ اس پر اپنے موقف میں تبدیلی لا کر ہندوستان سے بہتر تعلقات کے مواقع تو پہلے بھی آئے تھے، لیکن اس طرح کے ہم ایک قوم کو بیچ کر، ان کی عزت و ناموس کو بیچ کر، ان کی انسانی حقوق کو بیچ کر ہم اس کے مسئلے پہ بات کریں۔ ہم نے فاٹا میں تبدیلیاں لائیں، کتنی بڑی امیدوں کے ساتھ لائیں، اور فاٹا کے عوام کو ہم نے کیا کیا سبز باغ دکھائے، لیکن آج وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ پرانا نظام، نیا نظام۔ ابھی نئے نئے آرڈیننس آ رہے ہیں کہ فلاں چیز کو دوبارہ واپس کیا جائے، فلاں کو واپس کیا جائے، یہ چیز نہیں چل رہی۔ جہاں پر لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے اور
5वें छठे पुश से जब अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अलाट किए थे वहाँ के इलाके, तो वो अब 5वीं छठी नस्ल में आप बताएं कि उसकी तकसीम कैसी होगी। रिवाज की बुनियाद पर होगी, शरीयत की बुनियाद पर होगी, और इस सिवाय वहाँ दाखिली फसाद और झगड़े और कत्ल मुकातले के और कोई नतीजे बरामद नहीं कर रहा। पटवारी वहाँ नहीं जा सकता, पुलिस वहाँ मुनज़्ज़म नहीं हो पा रही है, सिविल इंतजामिया वहाँ जाकर बेबस हो जाती है। ये क्या फैसले हैं जो हम करते हैं और फिर उसके बाद हम उसका खमियाजा भुगतते रहते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पे हमें पब्लिक में जाना होगा। हमारा हथियार पाकिस्तान का अवाम है, पाकिस्तान के अवाम का एतमाद हमने हासिल करना है। अब बंद कमरों की सियासत ख़त्म हो चुकी है। बंद कमरों में आप हमें क्या पढ़ाएंगे, क्या दर्स देंगे, क्या हमें आप अपने फ़लसफ़े सुनाएंगे। अब हम तजर्बात से गुजर चुके हैं, हमने तल्ख़ व शीरीन सब देख लिया है। हमें पता है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात का मनहज आज क्या है। आज किस तरीके से हम 2001 के मुआहदात को हवाला देकर पाकिस्तान में अमेरिका को नए अड्डे देने के लिए जवाब फराहम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान से वो निकल चुके, अफ़गानिस्तान से वो शिकस्त खा चुके हैं, तालिबान ने उनको वहाँ से निकाल दिया है। वो फिर पाकिस्तान में बैठकर ये अफ़गानिस्तान में कैसे एतमाद बहाल करेंगे। न वहाँ की हुकूमत की जानिब से हम एतमाद हासिल कर सकेंगे, न वहाँ मुज़ाहिमती क़ुव्वत जो तालिबान की है उनका हम एतमाद हासिल कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर बलूचिस्तान में अमेरिका को अड्डे दिए जाते हैं तो हम ईरान का एतमाद हासिल नहीं कर सकते। ईरान पहले से इंडिया के पलड़े में जा चुका है और हम यहाँ पर इस वक्त तनहा हैं। चाइना जो है उस पाकिस्तान पर उसके एतराज़ात हैं। आपने उसकी इकॉनमी को तबाह किया है, आपने पाकिस्तान के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट को तबाह किया है। कहाँ है आपकी खारजा पॉलिसी? मेरे ख्याल में इन लोगों को खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल तक का इल्म नहीं है। खारजा पॉलिसी का असास क्या होता है, खारजा पॉलिसी की प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। अपनी पैदावारी सलाहियत आपकी है नहीं और कामयाब खारजा पॉलिसी की बात करना, इससे बड़ी हमाकत और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना है। और जो बजट आ रहा है, मैं पेश की बता देना चाहता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ में डबल झूठ बोला जाएगा, डबल झूठ बोला जाएगा और कौम को धोखा दिया जाएगा। क्योंकि पिछले साल से हमारी इकॉनमी जिस जुमूद का शिकार है, कोई इशारा दुनिया में नहीं है कि हमारी इकॉनमी कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है। बस ये है कि बहार आने वाली है, तो बहार आने से क्या हमारी सर्दी और गर्मी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। इस पर पीडीएम का कल इजलास भी होगा, आइंदा भी मुशावरत होगी। और मियाँ साहब अब जेल से भी बाहर आ गए हैं, मुस्लिम लीग के सदर भी हैं। इंशाअल्लाह उनकी बेहतर रहनुमाई हमें इस हवाले से हासिल रहेगी। पीडीएम की बड़ी बात, पीपल्स पार्टी मुफाहमत करते करते पीडीएम से निकल गई। अगर मुफाहमत का जो बयानिया है वो नून लीग पे भी गालब आ गया तो पीडीएम कहाँ खड़ा रहेगा? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, जो चीज़ें हम मुत्तफ़क़ा तय कर लें, चाहे मुज़ाहमत के हवाले से करें, चाहे मुफ़ाहमत के हवाले से करें, समझ में बात आती है कि एक फोरम मामले तय कर रहा है। लेकिन बात है एक तंजीम के उसूलों की, उसके जमहूरी उसूलों की। जहां आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तलाफ कर रही हैं और सिर्फ एक पार्टी, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़ हैं। हालात को देखकर फैसले करने हैं, मिलकर करने हैं। जो भी मुल्क के लिए मुफीद होगा, जो भी आने वाले हालात के लिए मौजू होगा, इंशाअल्लाह वो मुशावरत के साथ। बहुत शुक्रिया।